ثم إلى أرواح الأئمة المجتهدين ومقلدين في الدين، وإلى أرواح العلماء الراشدين والإخوان المخلصين وأئمة الحديث المفسرين وسائر السادة الصوفية المحققين، وإلى أرواح كل ولي وولية مسلم ومسلمة من مشارق الأرض إلى مغاربها ومن يمينها إلى شمالها ومن قاعدة إلى قاعدة الآدم إلى يوم القيامة، خصوصا إلى أرواحنا ونسائنا. الفاتحة. ثم إلى أرواح جميع المشايخ القادرية والنسبتين وجميع أهل الطرق، خصوصا لسيدنا ومولانا سلطان الأولياء القطب الشيخ عبد القادر الجيلاني، وسيد الشيخ أبي القاسم بالله البغدادي، وسيد الشيخ سيد السقطي، وسيد الشيخ معروف القرخي، وسيد الشيخ عبد المجد، وسيد الشيخ حسن البصري، وسيدتنا ربيعة العدوية، وسيد الشيخ جعفر صادق، وسيد الشيخ عبد الجزير البستاني، وسيد الشيخ السلام الهمداني، وسيد الشيخ محمد بهادي المقصدي، وحضرة الإمام الرباني، ونفعنا الله بعلومهم وكراماتهم الشيخ الدائم والفاتحة. ثم إلى أرواح أصولهم وفروعهم وأهل سلسلتهم الآخرين عنهم، خصوصا سيدنا ومعدوم بن محمد أسلم الشريف، وسيد الشيخ أحمد فحارس البدر، وسيد الشيخ أحمد بن أسناوي، وسيد الشيخ الذي أجازني يعني أحمد سكان تسمين، وسيد الشيخ أبو الزمزميجي، وسيد الشيخ بن الشكر اليسير، وسيد الشيخ أحمد بن البحر، وسيد الشيخ أحمد بن الجبادي، وسيد الشيخ عبد الكريم تنارة، وسيد الشيخ محمد بن عمر تنارة، وسيد الشيخ أحمد خليل الزبس، وسيد الشيخ خصوصا بالولاية والولاية شيوخنا، ونفعنا الله بعلومهم وكرامتهم وبركاته بشيء لا إله الفاتحة. ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم ومشايخنا ومرشدكم وأمواتنا وأمواتكم، ولمن أحسن إلينا ولمن لم يحسن علينا، ولمن أوصانا واستوصانا وقلدنا بدعاء الخير. ثم إلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، خصوصا إلى أمنا Ibu وآبائنا Bapak وأزواجنا pasangan kita, wa auladina anak-anak cucu kita semua. وجميع المسلمين والمسلمات في الولاية التي أنضم في هذه الليلة مجلس الأدب. الفاتحة. Astaghfirullahaladzim.
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا قدير يا الله 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 يا قدير. سميع يا بصير يا 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 سميع يا بصير. يا مبدئ يا خالق 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 يا مبدئ يا خالق. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت
يا حفيظ يا نصير يا وكيل يا الله يا حفيظ يا نصير يا وكيل يا الله يا حفيظ يا نصير يا وكيل يا الله يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا هادي يا عليم يا خبير يا مبين يا لطيف 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 يا رحمن يا رحيم 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 يا رحمن يا رحيم. الفاتحة. Ya, terima kasih Bapak Ibu, kita sama-sama sudah melakukan pembersihan gitu, nyapu pikiran tadi itu Bu, pikiran disapu. Nah, sudah pikirannya disapu, bersih ya. Sekarang kita pel, ya. Habis dipel, baru masukin barang. Nah, barang-barang itulah ilmu. Ya. Nah, sekarang kita ngepel sebentar ya. Nyapu lama. Ngepel sebentar. Ya, sebentar aja. Astagfirullah. Hanya menikmati aja, Pak. Bapak nggak usah ikutin kata-kata saya. Hanya menikmati saya lagi ngepel. Ya, tutup matanya, tarik nafas dalam-dalam. Ya, hanya menikmati sensasi nafas. Panggil Allah di situ. Allah, Allah. Terus ibu minta apa saja kepada Allah Sang Maha Pengabul doa. Ya, hanya menikmati bacaan saya. Terus Bapak Ibu minta kepada Allah, ya Allah, turunkan syafaat kepada kami dari baginda suci Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ya, tutup matanya, nikmati sensasi nafas. Jangan berpikir, hanya menikmati nafas. Ya, diam sendirian. Tidak ada siapa-siapa kanan kiri depan belakang. Nikmati nafas, minta kepada Allah. Tutup mata. Astaghfirullahalazim ya Allah. Astaghfirullahalazim ya Rahman. Astaghfirullahalazim ya Rahim. Astaghfirullahalazim ya Malik. Astaghfirullahalazim ya Quddus. Astaghfirullahalazim ya Salam. Astaghfirullahalazim ya Mu'minul Muhaimin. Astaghfirullahalazim ya Aziz. Astaghfirullahalazim ya Jabbar. Astaghfirullahalazim ya Mutakabbir. Astaghfirullahalazim ya Khaliqul Bari. Astaghfirullahalazim ya Musawwir. Astaghfirullahalazim ya Allah ya Ghaffar 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 ya Allah ya Ghaffar. Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita mulai lanjut yang kemarin kepada yang mulia Tuan Guru Syekh Abdul Qadir. Jika diizinkan anak-anakmu malam ini untuk menggali hati kami semua. Yang digali adalah hati. Bismillahirrahmanirrahim. Fayahdi man sahilin ila sahilin. Fayahdi man sahilin ila sahilin. Maaf, fayahdi man sahilin ila sahilin. Man mawdi'in ila mawdi'in. Hatta yaqifa 'alal jadatil mustaqimati. Fakullama dzakara rabbihi
tajalta jadatuhu, tajalta jadatuhu. Wa in kasyafa ad-dukhulu anha qalbu talibi lil haqqi azza wa jalla, qalbu talibi lil haqqi azza wa jalla, yaqta'ul musafati wa yukhalliful kulla waraihi fa idza khafa fi ba'di tariqi minal halaka yara imanuhu fasajja'ahu fayakhammaduhu niranul wahsyah wal khawf wakhsyatu wal khawfu wa yati badaliha nurul insan wal farhu bil qalbi wal farhu bil qurbi. Ya, kita raba dikit-dikit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalimatnya fayahdi, maka dia Allah akan membimbing kita. Ada yahdi, Allah pasti akan membimbing kita. Min man sahilin ila sahilin, bagi siapa saja yang ingin menjadi seorang sahil. Apa sahil? Assalamualaikum Pak RW. Masya Allah. Sehat Pak RW? Malah sehat? Sehat. Ustaz, sahil itu apa? Sahil itu yang disebut sahilun itu sama dengan nakoda. Nakoda ya, pengendali perahu. Ya, nakoda namanya, pelaut. Siapa saja yang ingin memposisikan dirinya sebagai sahilin ila sahilin, ya, menjadi seorang pelaut yang menyeberangi dari satu pantai ke pantai yang lain. Sahilin ila sahilin, seorang pelaut itu senang dia dengan namanya pelayan. Kita lihat gambar yang di depan. Ini saya lihat. Jadi ada 118 surat di dalam Al-Quran. Kalau kursi mahal begini, Bu. Bu, tadi saya gambar sebelum ini datang. Yang saya minta nih bapak-bapak semua, ibu, saya mau izin ya. Kita ini oleh karena nggak paham diri ini lagi ngapain di sini. Perhatikan, hidup adalah perjalanan. Hidup adalah perjalanan. Tolong dicatat, manusia itu tidak akan mati ya. Jangan bilang kita mati. Yang ada kita pindah posisi. Dari perut mak pindah ke dunia, dari dunia pindah ke alam kubur, nanti pindah ke alam ba'as, dari alam ba'as pindah ke alam mahsyar, alam mahsyar pindah ke alam hisab, alam hisab pindah ke alam mizan, atau nanti terakhir pindah ke alam baqa. Ada selesainya? Yang paling sebentar di mana, Bu? Di dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam usianya 63 tahun. Sekarang 2025. Rasul wafat sudah berapa tahun? 1600 sekian tahun. Berarti Rasul di alam kubur sudah 1006. Lama di mana? Nah, kita punya lama yang sebentar. Kita hidup ini punya lama yang sebentar. Makanya kita dibilang aneh nggak? Aneh, punya lama yang sebentar. Gitu ya Pak ya. Jadi kita sadar yang sebentar itu jangan dipuyengin. Apa ya? Bentar Bu, saya ini bentar lagi, Bapak juga bentar lagi, Ibu juga bentar. Nah yang sebentar ini nih, ya di sini penentu, di sini penentu.
Perhatikan. Dari ayat kalimat tadi saya ambil gambar begini, yang paling cepat ini biar paham. Pak, Bu. Kalau ibu lihat laut ya, udah pernah kan di laut semua? Ada yang belum? Bang Lala, bikin planning kita ke laut. Ada yang belum pernah ke laut? Bu, perhatikan. Saya pijit sama Umi di pada kesemutan. Pengen nambah. Ini laut samudra. Coba kita lihat komponen-komponen lah. Perhatikan ya Bu ya, biar ibu ini enak nih hidupnya. Perhatikan komponen-komponen laut. Yang pertama, di laut itu ada pantai, pinggirnya ya Pak ya. Ada pasir, ada karang, ada perahu banana boat, ada yang main poli, ada yang main pasir, ada yang macam-macamnya. Berisik nggak? Berisik nggak Bu? Berisik ya Pak? Nanti ada yang kepadung sama karang, ada yang kelilipan pasir. Iya, ada yang kecipratan air, ombak. Pada senang nggak di sini? Nah, orang yang masih senang di sini nggak apa-apa, biarin. Ya. Orang beragama kalau masih posisinya di sini, ya nggak apa-apa. Itu namanya fase. Orang nanti di sini akan bosan. Di sini akan Dia sudah mempersiapkan perahunya. Lihat jenis-jenis perahu. Dari gedebong pisang, dari kayu, jelek, asal-asalan, namanya getek. Punya duit dikit, beli agak bagusan, namanya itu yang di setu, yang ada gambar bebeknya, ada soangnya, itu ada fiber, agak punya duit dikit, tapi tetap namanya nanti punya duit dikit, beli perahu boot Bang Lala, punya duit dikit, beli perahu semua harus ke tengah dia. Orang yang masih senang main di sini, ya, yang senang main di sini ya nggak apa-apa. Tapi orang yang sudah mulai mau ke tengah, dia udah nyiapin perahu untuk ke tengah ke lautan. Di tengah lautan ini nanti dia akan sendirian. Apa yang dicari di tengah lautan? Dia harus persiapkan lagi untuk menyelam ke dasar lautan. Untuk apa dia ke dasar lautan? Untuk dia mencari mutiara, berlian. Orang yang sudah mendapatkan mutiara di dalam lautan, inilah sesungguhnya posisi orang tertinggi di sisi Allah. Ini namanya analogi. Kalau kita masih senang di sini, masih senang main-main, masih senang lari sana lari sini, masih senang budak-budak sana sini, masih berisik. Nanti lama-lama orang pasti dipaksa Allah akan ke tengah lautan. Dia akan dipaksa Allah sendirian. Kalau orang yang masih di sini dipaksa Allahnya didatangkan kematian. Siapapun akan dipaksa Allah untuk sendirian. Namanya kematian. Kita nggak usah nunggu kematian untuk sendiri. Ya, perjalanannya ada dua. Ada perjalanan zahir, ada perjalanan batin. Orang yang sadar betul bahwa perjalanan dia untuk bertemu kepada mutiara sejati di dalam dirinya, yang dia persiapkan adalah dia harus mempersiapkan perahu menuju tengah samudra. Dari tengah samudra ini dia harus mempersiapkan lagi bagaimana alat-alat untuk menyelam, karena dia akan mendapatkan mutiara dari Allah Zat yang Maha Cinta. Hanya orang-orang pilihan Pak yang mau ke sini. Tidak boleh dipaksa. Inilah yang disebut perjalanan manusia menemui sang sejati. Ini yang dimaksud dengan teks ayat, teks bacaan itu
bahwa perjalanan kita, ingat, dalam perjalanan di wilayah pantai belum sampai tengah lautan ada ombak, ada. Ombak membahayakan nggak? Enggak. Kalau perahunya berjalan. Ombak membahayakan kalau perahunya diam. Apa yang terjadi kalau perahu diam? Mabok laut. Nanti kita bahas. Lanjut. Jadi kesimpulannya Bu, di baris pertama ini kita adalah sang pelaut. Sadari kita sebenarnya tidak hidup di daratan. Saya ulang, Pak. Betul ya Pak ya? Sejatinya kita tidak hidup di daratan, Pak. Kita sedang hidup di atas lautan. Ada ombaknya nggak Pak? Kita berasa nggak hidup penuh ombak? Betul nggak Pak? Lihat ya urusan banyak banget. Allah belum dibayar, ini belum dibayar, anak belum ini. Goyang nggak? Goyang Bu? Goyang. Lagi belum pulang, ini belum beres. Allah, ini marah-marah wae, anak lagi begini. Goyang terus. Coba, kenapa goyang? Kenapa goyang? Karena perahunya dia. Karena perahunya ini ibu ngelamun ngeliatin ombak, gebyur, nyebur lama-lama. Jangan biarkan perahu itu diam, teruslah perahu itu bergerak. Apa yang kita punya? Punya dayung, pakai dayung. Punya motor boot, pakai motor. Nah, ini apa makna dibalik ini semua? Alat-alat yang kita pakai adalah pertama, di saat di pagi hari kita menjalani kehidupan, tolong disadari. Kita adalah orang-orang yang siap menerima keadaan takdir apapun yang datang kepada kita saat dibangun tidur. Dua rumusnya. Yang pertama bangun tidur, yang kedua mau tidur. Begitu bangun tidur, perbanyaklah kalimat-kalimat alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Banyak-banyak ucapkan terima kasih. Hanya terima kasih yang akan bisa menenangkan kita dalam hidup ini. Terima kasih kepada pasangan yang kita lihat saat dia belum bangun tidur. Terima kasih kepada anak-anak kita karena mereka adalah lahan-lahan jihad kita. Terima kasih kepada tetangga kita. Terima kasih kepada semua orang yang ada di sekitar kita. Allah Rabbi ya syakur. Engkau yang maha pemberi rasa. Pengucapan terima kasih yang ada dalam diri. Karena hanya dengan kalimat terima kasih yang masuk ke dalam lubuk hati, ini menjadi penyembuh dari semua penyakit batin. Sallu ala Nabi Muhammad. Bisa ya Bu? Orang yang bangun tidurnya sudah penuh ungkapan terima kasih, tiba-tiba setengah jam kemudian dia dibikin gak enak sama lingkungannya, dibikin gak enak sama pasangannya, dia tetap katakan terima kasih wahai ayang beb. Bisa begitu? Kopi diumpetin, rokok diumpetin, tetap ucapkan terima kasih. Ya Pak. Lanjut, min maudhi'in ila maudhi'in. Ya. Dari setiap keadaan menuju kepada keadaan. Dari satu tempat kepada tempat lain. Dari satu situasi ke situasi yang lain. Sadari saja, semua titik-titik pergeseran kita itu ada yang maha membimbing di sisi kita. Saya ulang kalimatnya. Dari satu titik keadaan ke titik keadaan yang lain, pergeseran kehidupan kita, tatapan mata kita, pendengaran telinga kita, satu titik ke titik yang lain, ada yang maha membimbing di sisi kita. Jangan pernah cemas. Oke?
Ihdinas siratal mustaqim. Udah dibacakan? Dijawab gak sama Allah? Dijawab. Apa jawabannya? Fayahdi, aku datang kepadamu. Aku datang kepadamu. Terus aku tidak pernah melepaskanmu. Aku bimbing kamu terus dalam keadaan bagaimanapun. Aku ada bersamamu. Gak usah kamu rungkat, gak usah kamu kecewa, gak usah kamu menyalahkan sana sini, depan belakang, atas bawah, semua. Diam. Aku bersamamu. Hebat kan? Makanya kalimatnya ihdinas siratal mustaqim hatta yatifa 'alal jadihil mustaqim. Ya, sampai kepada sebuah tempat yang teramat indah dan sangat-sangat keindahannya itu tidak akan berubah keadaannya. Istaqimah, ya, istaqamah, yastaqim, mustaqim, permanen dia keadaannya dalam kondisi permanen. Indahnya batinmu tidak akan merusak apapun yang ada di luar sana. Bahkan sebaliknya, yang di luar sana tidak akan pernah merusak apapun keadaan batinmu. Karena orang-orang yang sudah mulai main ke tengah, saya ulang, orang-orang yang sudah mulai main ke tengah lautan, dia sudah melakukan sebuah proses pengabaian. Apa pengabaian yang dimaksud? Dia sudah tidak pernah terlibat dengan hiruk pikuknya di pinggir pantai. Berisik ya Bu di pantai, gaduh ya. Belum lagi pada bawa mic, bawa speaker, pada nyanyi-nyanyi, pada joget-joget, pada dangdutan di pinggir pantai. Ya. Pulang dari sana pada sakit, badannya pada pegel. Karena harusnya lautan itu, kita datang ke lautan harusnya melakukan pembersihan badan, bukan mengotori badan. Kenyataannya lautan dijadikan sebagai tempat untuk mengotori badan. Nauzubillah. Kedua, yang ketiga, tidak ada di lautan itu sampah, Pak. Semua sampah apapun dia pikirkan. Lautan itu tidak mau menerima sampah. Ketiga, lautan tidak pernah mau menerima bangkai. Bangkai ikan dipinggirin kan? Itu paus segitu gedenya dipinggirin. Makanya batin kita sudah menjadi lautan. Jalan, batin kita sudah menjadi lautan. Orang yang batinnya sudah menjadi lautan, apapun dia pikirkan, itu sampah, itu bangkai, semua dia tidak menerima. Dia akan tolak semua sampah. Apa sampah, Pak? Awas. Ini sampah, Pak. Bu. Pikiran adalah sampah. Kenapa laut berwarna biru dari jauh? Kita samperin air lautnya, kita ceduk airnya, kita angkat, ini biru nggak? Enggak kan? Oke, langit dari bawah kita lihat langit. Kenapa langit berwarna biru? Saya naik pesawat, naik ke atas, ternyata tidak ada langit yang berwarna biru. Ini maknanya apa sebenarnya? Laut yang berwarna biru kah? Atau langit yang berwarna biru? Pada kenyataannya tidak ada warna biru. Tetap airnya bening dan di langit juga tidak ada warna biru. Kenapa ada warna biru? Ini masalahnya. Pertama, langit itu dia akan menampilkan benih-benih uraian cahaya yang dia pancarkan ke wilayah bumi dan sekitarnya. Hanya awanlah yang menutupi kecerahan warna langit, ya Bu. Awan yang hitam, awan yang gelap, ini membuat buruknya pemandangan langit. Perhatikan,
langit. Ada kalimatnya, Allahu nurus samawati wal. Allah cahayanya meliputi langit dan bumi. Berarti kondisi langit yang di luar sana dan kondisi bumi yang di bawah yang sekarang kita pijak, ini kondisi dalam materi. Ada kondisi yang immateri. Kondisi yang immateri langit ini dianalogikan sebagai roh. Dia tidak akan pernah bisa terkontaminasi oleh apapun. Langit pun sama. Awanlah yang menyebabkan kondisi langit berubah. Begitu awan-awan yang menggumpal tergeser oleh tekanan angin, udara, maka langit itu akan kembali cerah. Perhatikan, apa yang membuat hidup kita penat? Apa yang membuat hidup kita terasa berat? Apa yang membuat hidup kita terasa tidak jelas? Apa? Silakan dicari. Ternyata itu penyebabnya adalah bagaikan langit yang tertutup awan. Siapakah si awan itu? Ya, jadi udara yang bisa menghalau pikiran. Saya ulang, Pak, Bu. Udara, angin yang kencang, dia yang bisa menghalau awan. Angin yang kencang, dialah yang menggeser awan. Angin yang kencang, udara yang berhembus. Artinya apa? Kesadaranlah yang bisa membuat batin kita cerah. Tanpa kesadaran, orang tetap dalam keadaan batinnya berkondisikan gelap. Makanya hati itu 4: gelap, keras, sempit, satu lagi kotor. Hati yang gelap harus diterangi, hati yang keras harus dilembutkan, hati yang sempit harus diluaskan, hati yang kotor harus disucikan. Kenapa kita mengaji? Ini sasarannya. Orang yang hatinya sudah lembut, orang yang hatinya sudah luas, orang yang hatinya sudah terang, orang yang hatinya sudah begitu penuh dengan kedamaian kepada dirinya sendiri, orang ini akan benar-benar menjadi orang yang paling berbahagia dunia dan akhirat. Itu ya Pak, insyaallah. Berikutnya, fakullama dzakara rabbihi tajadatuhu. Maka acap kali orang yang benar-benar kuat, fakullama, maka semuanya secara keseluruhan, apa-apa yang dilakukan oleh orang-orang yang istiqomah, dia selalu dzakara rabbihi, selalu mengingat Tuhan. Saya menerjemah zakara itu pertama di level awal, zakara itu mengingat. Naik lagi levelnya, zakara itu bangkit. Naik lagi levelnya, ya, zakara itu dia sadar, bangkit, bergerak, sadar. Itu orang yang berzikir. Dia bangkit, siapa dirinya dia sudah paham siapa dirinya, makanya dia bangkit. Tajadati, mereka orang-orang yang benar-benar terus diberikan oleh Allah ketambahan apa? Akan tajaliannya, kesempurnaan dari sifatnya. Jadi dengan berzikir itu pada akhirnya Allah sendiri yang akan bertajaliat sifatnya kepada diri orang yang berzikir. Tahu nggak tajaliat, Bu?
Suami istri, akhlak suami bagus, lama-lama istri niru nggak? Niru. Ayah ibu akhlaknya bagus, lama-lama anak niru nggak? Nah itu nih namanya tajalliyah. Saya ulang biar paham. Tajalliyah itu begitu kita terus melakukan kebaikan tanpa berpikir siapa yang melihat, hanya Allah saja yang melihat. Nanti pada akhirnya Allah yang akan bertajalliyat kepadanya. Sifatnya ya, bukan zatnya, awas. Sifat anak ditiru gak? Maaf, sifat bapak ditiru gak sama anak? Sifat ibu ditiru sama anak? Pasti itu. Itu namanya tajalliyat. Udah menyerap sifat-sifatnya. Makanya lihat anak perempuan kita, dia menyerap sifat siapa? Bapaknya apa ibunya? Tergantung kedekatannya. Kalau anak lebih dekat kepada ibunya, anak akan menyerap ibunya. Anak berdekatan dengan bapaknya, anak lebih banyak menyerap bapaknya. Jadi jangan salahkan anak kita, begitu melihat keburukan ada pada kita, dia serap, berarti dia mencontek orang tua. Ya, lanjut. Wa in kasyafat dukhul anha, ya. Jadi makna daghal itu Bapak tahu nggak? Dulu istilah Betawi pelet, ya. Bedegul, ya. Bedegul itu apa tuh, Bang Ronald? Istilah bedegul apa? Hah? Bedegul apa Bang Ronald? Bedegul itu bahasa Arab itu, ya. Bangor. Jadi degul itu di sini maknanya mewarisi keburukan. Ya, ya. Digantikannya keburukan dengan wa in kasyafa atau wan kasyafa. Digantikannya keburukan itu dengan wan kasyabat duhul anha, ya, darinya, artinya dari perbuatannya sendiri, karena dia menyontohkan kebaikan kepada anaknya bermain di luar sana, ada banyak keburukan, tetap ibunya membentengi, ya, keburukan yang datang dari luar. Makanya kenapa kita kudu stabil. Mental inilah pada akhirnya yang akan mengeluarkan energi sampainya semua apa yang menjadi kehendak kita. Mental harus positif. Jangan pernah punya mental negatif. Jangan. Jelek. Tahu nggak mental negatif, Bu? Cemberut, itu negatif mental. Gak suka sama orang, itu negatif. Diganti aja, nanti akan berbalik kepada dirinya sendiri. Apapun mental yang kita keluarkan dalam diri kita, itu akan kembali bermuara kepada diri kita. Awas ya. Ya. Kita jahat sama orang, nanti berbalik ke kita sendiri. Kita benci sama orang, nanti berbalik kepada diri kita sendiri. Karena tidak ada orang berbuat baik kepada orang. Ini rumus. Di saat kita berbuat baik, kita sedang berbuat baik kepada diri kita, permanen ini hukumnya. Di saat kita punya kebusukan kepada orang, maka kita pun akan mendapatkan apalagi dengan pasanganmu sendiri. Jangan ada sedikit pun prasangka buruk kepada siapapun. Ini akan menentukan nasib kita yang akan datang. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya Rasulullah khubiri, ya Rasulullah khubiri, ya Rasulullah khubiri, ya Rasulullah khubiri.
Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya, lanjut. Qalbu talib, qalbu talib, hati adalah sang pembelajar. Saya hati adalah sang pembelajar. Dia hanya mau belajar kepada Al-Azza wa Jalla. Nah, saya bilang nih, hati dia hanya mau belajar kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya dia menolak semua selain Allah. Aslinya begitu. Makanya hati itu dia tidak bisa bercampur dengan apapun. Dia hanya menerima didikan langsung dari Allah Azza. Di hati itulah ada ruang bernama akal. Akal adalah ruang di mana kebenaran-kebenaran murni datang dari dalam dirinya. Pikiran berbeda. Ingat, pikiran ada di kepala. Kepala ini fisik. Dia bernama otak. Otak ini ada unsur bernama sensorik dan motorik. Di sini ada yang namanya reduksi, pengolahan. Di sini ada yang namanya kesimpulan. Di sini ada yang namanya penilaian. Makanya pikiran selalu cenderung menarik yang di luar, dimasukkan, diolah, dicemplungin ke hati. Begitu kan? Makanya kepala nih Bu, ada. Perhatikan nih Pak, nih biar hebat pada semuanya. Kepala ini diganjel sama Allah sama mata. Satu, kepala otak kita ini diganjel Allah sama mata dulu. Kedua, diganjel lagi sama Allah hidung. Diganjel lagi mulut. Diganjel lagi tenggorok. Banyak gak ganjelannya? Ini sekat sebetulnya agar semua yang ada dalam kepikiran kita jangan masuk ke hati, nanti jadi mental. Lihat ganjelannya banyak kan? Ini Pak, pikiran ini hanya cukup sampai di leher. Saya ulang. Pikiran, semua yang Bapak lihat, yang Bapak dengar, yang Bapak dapat, semua apapun di luar dalam kehidupan cukup sampai di leher. Oh. Tahan. Jatuhnya kemana? Begini. Ada nggak yang ke hati? Nggak ada. Saya lagi kasih Pak. Ini ilmu sehat nih. Apapun yang masuk lewat leher, makanan, air, 2 ya, 3 udah. Perhatikan, makanan, air, udara. Ini hati, gambar hati gimana ya? Tidak. Pak, ini yang masuk ke hati, ini semua disaring Pak. Makanan disaring menjadi berbagai macam vitamin, karbohidrat, vitamin A, vitamin B, gizi, protein, disaring nggak? Baru bisa naik ke hati dia. Darah kan lewat darah dia. Darah ditemani oleh udara. Udara ditemani oleh air. Sehingga darah, air, dan udara harus seimbang. Perhatikan Pak. Darah, air, udara harus seimbang. Darah 3 butir, airnya 6 butir, udaranya 9 butir. Jadi 1 butiran. 1 butir udara, 1 butir udara. Saya bukan seorang dokter, jadi gamblangnya 1 butir udara kayak kelereng itu Bang, kayak gundu. Itu di dalamnya harus mengandung unsur 3 butir
darah, 3 butir air, 9 butir udara. Kurang dari komposisi ini pasti kalau nggak mulas puyeng, kalau nggak puyeng demam, kalau nggak demam pilek, kalau nggak pilek nggak punya duit. Nah, sungguh penyebab utamanya karena nggak punya. Kasih itu lagi kan? Kenapa? Orang nggak punya duit, napasnya nggak kan? Stabil nggak Pak? Ji, itu nggak mau Ji. Ya. Jadi tugas kita nanti pada akhirnya kesini Pak. Ini harus stabil 3, 6, 9. Dari 3, 6, 9 ada 114 titik dalam organ tubuh kita. Ini harus kesentuh Pak sama ini. 2 organ titik ada di luar, 112 organ titik kita yang harus kita perjuangkan. Ada 112 organ titik di dalam tubuh kita, dia harus kena nur dia. Yang di luar udah kena, berjuang tidak berjuang dapat. Yang di luar dikasih sama Allah. 2 aku kasih gratis kamu, kata Allah. Aku kasih nur yang 2 di luar. Tapi yang 114, yang 112 kamu nggak akan dapat kalau kamu nggak berjuang. 112 titik nur yang aku masukkan ke dalam tubuhmu. Ya, ini nanti pelajarannya. Ya Pak. Jadi yang sekarang saya mau angkat adalah bagaimana yang 2 ini, yang ada di luar ini paling tidak sudah mewakili ya alam pikiran kita. Di sini ada darah, ada air, ada udara. Santai ya Bu, bisa, pasti bisa. Subhanallah. Jadikan hatimu sebagai orang yang pembelajar kebenaran dari Allah Azza. Jadi orang belajar benar mah mainnya di hati, bukan di pikiran. Makanya orang belajar benar, pikirannya kuat, gak akan bisa benar. Banyak orang pintar, banyak, tapi dia tidak menemukan kebenaran. Karena kebenaran tidak bisa diolah oleh pikiran, dia akan berlawanan. Saya ulang, ibu ngaji tajwid ya, ibu ngaji nahu, ngaji fikih, ngaji semua, silahkan, harus itu wajib. Ya, itu sebagai pengolahan data awal, pengolahan data awal. Dalam proses semua yang kita kaji adalah alat untuk mendekati hati. Saya ulang, semua yang ibu kaji di luar sana, semua yang ibu dapat di luar sana, semua apapun yang kita cari di luar sana, ini sebenarnya adalah alat-alat untuk kita menuju ke dalam hati, bukan meninggalkan hati. Betul kan? Kebanyakan apa? Meninggalkan. Makanya pinter mah iya, kaya mah iya, kan dapat dari luar, tapi hatinya tidak bisa diselesaikan. Kepada Allah pada akhir di penghujung perjalanan anak manusia, aku akan lihat hatimu. Ibadahmu yang kelihatan semua, amalmu, hartamu yang kamu cari semua, itu buat kamu, kata Allah. Tidak ada urusan dengan aku. Kamu urusannya sama aku adalah tentang hatimu. Hatimu kamu yang tahu, dan aku, kata Allah. Kamu tidak bisa bohong dengan hatimu sendiri, karena tidak ada manusia yang bisa mengingkari hatinya. Betul enggak? Sallallahu. Berikutnya, geser lagi. Yaqta'ul musafati wa yukhalliful qulla wara'ihi. Ya. Orang yang benar-benar sudah berada di tengah perjalanan. Kalimatnya adalah yaqta', dia sudah mulai bisa memotong. Orang yang sudah di tengah perjalanan,
orang yang sudah mulai mencari, orang yang sudah ingin menempuh perjalanan rohaninya, dia siap untuk menggunting, memotong apapun yang menjadi hambatan-hambatan dalam perjalanan dia untuk bisa mencintai Allah. Bu, ibu mau berangkat ngaji kemari, pasti berat deh. Berat ya? Berat, saya pun berasa berat. Enakan di rumah, leset, apalagi ada bazar, makan cilok, sambil nonton TV, gitu, nyender-nyender gitu Pak. Cilok habis, ada somai habis, apa lagi Bu? Kembang, udah, terakhir lagi, baru 7:30, tidur. Ketidur? Ya, orang yang seperti ini dia masih masuk kepada wilayah al-musafat. Dia terjebak oleh keadaan nyaman pada diri. Al-musafat harusnya dia tinggalkan. Ya, udah Bu, kenyamanan itu silahkan dipakai. Allah yang nyuruh kok. Tapi kamu jangan lupa, Allah kasih kenyamanan, jangan lupa tinggalin, besok ada lagi kenyamanannya. Masa besok nolong? Sekarang waktunya sholat, waktunya ngaji, ada waktu-waktunya. Bukan dilarang untuk merasakan kenyamanan, enggak dilarang. Takutnya kita lengah, sehingga apa? Ego kita ini makin subur. Kalau ego makin subur, nafsu makin cinta mati. Bohong orang punya cinta kalau nafsunya hidup. Bedakan mana cinta, mana nafsu. Marah. Kalau cinta itu dia nggak ada apa-apa yang dilihat. Saya kesini, saya belajar. Saya kesini, saya nggak cari apa-apa. Nggak ada yang dilihat cinta mah. Kecuali satu, Sang Maha Cinta. Nggak ada yang dicari cinta mah. Keinginan juga nggak ada. Hebat gak Bu? Cinta kan begitu. Nah, kenapa Allah mengajarkan kepada kita, dikasih kita pasangan agar kita belajar mencintai. Orang yang mencintai pasangannya, dia tidak melihat pasangannya. Ini orang benar. Saya ulang. Orang yang mencintai pasangannya, dia tidak melihat pasangannya, tapi dilihat yang punya pasangannya. Makanya nggak pernah ngeluh dia. Tapi kalau melihat pasangannya, bukan ngeluh, ngulet. Ngulet mulu. Enak sih emang. Ya udah tapi ya, mulai sekarang kita sudah mulai menyadari bahwa yang menyebabkan hati itu lalai adalah kita nyaman dengan ciptaan kita sendiri. Saya ulang lagi nih, yang membuat hati itu malas untuk mendekati Allah sehingga nafsu nyaman dengan keadaan yang kita ciptakan sendiri. Keadaan yang kita ciptakan sendiri membuat kita nyaman, nanti akan dihancurkan oleh Allah sehancur-hancurnya. Silakan ciptakan kenyamanan, tapi jangan membuat kita lalai dengan kenyamanan itu. Karena orang yang nyaman dengan keadaan yang dia ciptakan, suatu hari nanti kenyamanan yang rusak, dia akan menciptakan kenyamanan yang baru, namun dia tidak mampu menciptakan. Disinilah tragedi yang disebut iza zulzilatil ardu zilzalah, goncang jiwanya. Wa akhrajatil ardu keluar semua yang dalam perutnya. Dia akan caci maki siapa saja. Pasangannya dia caci maki, pasangannya dia hina, pasangannya dia buka aibnya jelek-jelek keluar. Itu namanya wa akhrajatil ardu Udah pergi pasangannya, udah kabur pasangannya karena udah gak betah, baru dia ngomong wa qalal insanu malaha. Baru dia ngomong, ya Allah, ada apa denganku? Lahirlah lagunya Peter Pan, ada apa denganku?
Apa dari lagunya? Pares, apa? Lagu Peter Pan. Ariel, ada apa denganmu? Maksudnya Allah nanya, kamu kenapa? Kamu yang bikin, kamu yang nyalah-nyalahin orang. Tidak ada perbuatan buruk yang keluar dari dalam diri kita itu karena orang lain. Saya ulang. Tidak ada perbuatan buruk yang kita lemparkan kepada orang lain itu karena penyebabnya orang lain. Tidak ada. Itu karena kebodohan kita. Semua kebaikan, semua keburukan tidak ada hubungan dengan yang di luar. Semua berhubungan kuat kepada yang di dalam diri kita sendiri. Ini rumus. Jadi jangan pernah menyalahkan si A, si B, si C. Salahkanlah yang kosong. Salahkanlah yang kosong sehingga kita menemukan yang isi. Ya. Lanjut. Wa yukhallifu kulla wara'ahu fa idza khafa fi ba'd at-tariq min al-halaka barza imanuhu fashajja'ahu fatahmudun niran wahishan wal khawf wa yati bi dhikri nur al-quds wal farhil bil qurbi. Ya. Berikutnya, dan apabila ketakutan yang sudah mulai mengguluh datang, itu pasti. Jadi ujian orang yang sudah mulai mau ke tengah, Pak. Ujian orang yang mulai mau ke tengah, Allah uji dengan ketakutan. Kita dikasih sakit sama Allah, tuh. Dikasih sakit, macam-macam sakitnya. Kita dikasih lagi sedikit kekurangan sama Allah. Kurang perhatian dari pasangan, kurang kepedulian dari pasangan. Itu ujian sebenarnya, mah. Ya, kalau kurang duit nggak usah dibahas, emang udah semua kan, amin. Ya, kurang perhatian itu ujian dari Allah. Kurang kepedulian itu ujian dari Allah. Kurang sehingga menimbulkan takut. Berikutnya fi ba'dit tariq, itu bagian dari perjalanan. Jadi gak usah cemas, gak usah takut. Apapun yang terjadi dalam perjalanan orang yang sudah ingin mengenal dirinya, Allah akan taruh di hadapannya rintangan-rintangan yang akan menghalau dia. Dia tetap bangkit atau dia ngedrop. Itu sederhana. Kalau dia tetap bangkit, dia tidak berpikir. Orang yang ngedrop itu banyak main pikiran. Kenapa? Dia tarik semua kejadian-kejadian, dia kumpulkan semua data-data, dia kumpulkan, dia akan salahkan siapa saja. Dia ngedrop. Makanya kayak saya, cuma lagi sakit nih Haji ceritanya, mah. Untuk semalam datang Bang Firman, disembur saya sama Bang Firman. Pergi Medinya, ya bagaimana? Pindah ke Bang Medi itu. Ya, sallallahu Nabi Muhammad. Minal halaka baraza imanuhu. Ya. Dari hal-hal yang sebenarnya pada akhirnya akan menghancurkan. Ya. Jadi rintangan yang Allah datangkan, halangan yang Allah datangkan, sebetulnya itu akan ada yang dihancurkan oleh Allah, sesuatu yang menjadi penghalang sebenarnya. Contoh, saya mau berangkat ngaji tadi, kedatangan tamu dari jauh. Ya, ini kan halangan berarti. Satu sisi tamunya jauh, satu sisi lagi saya harus ngaji. Saya ambil simpel jalan pintasnya, ikut ngaji, ada pulang. Tegas nggak? Ya, saya mau ngaji, terima tamu wajib, ngaji juga. Ayo ngaji bareng. Ustaz, udah kebanyakan ilmu. Jadi gimana? Saya pulang dia. Dia udah kebanyakan ilmu, dia pulang. Nah, ini halangan juga, Pak. Ini rintangan. Kita sering, Pak, sebetulnya dijebak sama Allah. Allah nggak naruh jebakan-jebakan di situ. Lagi mau berangkat ngaji dari maghrib udah rapi, udah cakep, udah dandan, datang cucu. Emang lagi kangen-kangen sama cucu? Mau saya ngajak ngaji dulu ya apa? Lagi cucu di rumah. Iya, nggak apa-apa. Boleh.
Ibu dapat Ustaz kapan yang ngaji lagi? Nanti di EMA ada. Ustaz maaf ya, warung kemarin sepi, sekarang kayaknya rame. Jadi gimana? Saya nggak ngaji dulu ya? Iya, nggak apa. Dua aja. Senin nanya lagi, Ustaz EMA kapan ngaji? Biasa, malam Sabtu. Iya. Terus berangkat ketemu lagi, Ustaz maaf ya, laki pindah kerokin. Ya udah kerokin sana. Tuh Pak, ikutin dia terus halangan. Semakin halangan diikutin, semakin terus Allah datangkan halang-halangan itu. Awas itu. Karena dia yang menciptakan penghalang-penghalang itu, bukan Allah pada akhirnya. Kata Nabi, ini kalimatnya. Ya. Apa yang bisa kamu lakukan kebaikan hari ini, segeralah kamu bertindak. Karena belum tentu ada hari esok. Jangan kamu pastikan hari esok kamu bisa. Ya. Kamu bikin judul baru, mengarang karangan baru untuk menunda kamu belajar cinta kepada Allah. Terutama yang buka warung. Alhamdulillah Ustaz, sekarang warung udah buka. Perdana Ustaz, iya. Malam Sabtu, Ustaz maaf ya, namanya perdana. Ya kan anak muda yang baru kudu di training. Iya, udah sana, udah. Besok lagi rame-ramenya Ustaz. Ntar jadi kayak salabah. Tahu nggak Pak salabah? Tahu Pak salabah? Dikasih modal sama Nabi kambing 2. Karena alasannya nggak berangkat ngaji, nggak punya ongkos. Nabi nggak ngasih ongkos Pak. Nabi ngasih kambing. Nih, piara kambing. Nanti untungnya buat ongkos ngaji. Dikasih 2 ekor kambing, 10 ekor, 100 ekor, sampai 1000 kambing. Jadi kagak ngaji juga ya. Kenapa? Repot sama kambing. Nabi nanya salabah kemana? Repot sama kambing, Pak Ustaz, ya Rasul. Jadi kejadian dulu tuh sama kejadian sekarang itu sama sebenarnya, cuma ganti orang. Benci nggak? Nggak boleh benci. Ditempel terus ajak ngopi, sampai 2 kontainer tuh kopi. Kopi lagi, nggak mau ngaji nggak apa-apa, ngopi terus, bawalah. Iya, kumpulin bungkus kopinya, timbang. Ya, kali aja ngurangin timbangan di alam mizan. Iya, insyaallah amin. Tolong ya, jangan mencaci, jangan membenci, jangan merendahkan siapapun mereka yang beralasan untuk tidak berangkat mengaji. Tetap jangan diasumsikan negatif. Kita nggak ngerti. Tetap ngajak mah wajib, maksa mah haram. Ngajak mah wajib, maksa nggak boleh. Lanjut. Baraza imanuhu fasajja'ahu. Ya, batas madun nira. Ya, seremnya di sini nanti. Ya, orang yang pada akhirnya dia terlena dengan kenyamanan yang pada akhirnya kenyamanan itu dia buat sendiri sebenarnya. Nanti pada akhirnya imannya itu suja. Ya, terkikis. Ya, batas madun. Ya, amal batas mudun. Dia sanjung-sanjung kesuksesannya, dia bangga-banggakan hasilnya, dia puji-puji semua apa yang dia usahakannya, dia ampul-ampul semua. Padahal niranul wahisah itu akan membakar nantinya, menjadi api kegelisahan, api keresahan, api kedamaian, api rumah tangga. Tidak ada di situ mawaddah, tidak ada warahmah, tidak ada sakinah. Awalnya niat baik yang tertunda, diajak dia tunda lagi, awas, kenyamanan yang dia buat akan menjadi bara api yang akan membakar batinnya. Nauzubillah. Ini obat yang nggak bisa dibeli di apotek. Kalau hati sudah gelisah, hati sudah resah, hati sudah carut marut, ya ini yang menjadi bencana yang dimaksud orang-orang sufi. Bencana inilah yang paling berbahaya karena kedamaiannya tidak dia dapatkan, sehingga banyak orang-orang berduit hari ini mencari kedamaian, lari ke diskotik, tuh, lari ke tempat-tempat yang malah menghancurkan masa depan segalanya. Nauzubillah.
Wahisata wal khauf, hancur semua. Pada akhirnya lahirlah kekuatan-kekuatan baru bernama ketakutan. Nauzubillah. Wa yati badluha nurul uns. Ini tanda kita tetap sebagai manusia harus berjuang. 3 titik perjuangannya yang tadi saya bilang nih. Coba ketemukan akhirnya 114 titik, 2 yang ada di luar, 112 titik yang ada di dalam. Ini kan ada 114 surat Al-Quran. Kita ambil 2 dulu ya Pak ya, yang ada di luar nih. Nanti kapan-kapan kita kejar titik-titik 112 di dalam diri kita. Titik-titik inilah bersemayamnya nur Allah yang ada dalam diri kita. Sekarang kita mau perjuangkan yang 2 dulu. Yang 112 titiknya kita bahas setelah pesan-pesan berikut ini ya Pak ya. 112 itu di dalam, untuk mengaktifkan yang di dalam, titik yang pertama, jalani syariat dengan sekuat-kuatnya. Titik pertama. Coba. Titik kedua, hati harus kuat, punya prasangka baik kepada siapa saja. Saya ulang. Titik pertama, jalani syariat Islam sekuat-kuatnya, semampunya, sekuatnya. Jangan pernah mengabaikan sekecil apapun syariat Islam. Pegang kuat-kuat, jalani semampunya. Yang kedua, hati harus kuat, punya prasangka baik kepada semua makhluk. Kalau 2 titik ini kuat, kita akan masuk ke 112 titik. Yang penting itu nanti buat di kelas kita nih, kelas saya, kita pegang 2 dulu. Yang 112 nya nanti sambil ngopi kita mengudut di kolam ikan yang Bang Pulau. Ya, mulai ya. Berikutnya adalah, pertama caranya adalah badluhan nurul uns. Ya. Apa? Allah akan memberikan penggantian. Allah akan bayar ya di dalam diri kita. Orang yang kuat membangun syariat dengan semangat, Allah akan gantikan, Allah akan bayar dengan nurnya, nurul uns ya, nur cahaya yang membuat kamu lalai, cahaya yang membuat kamu damai dengan dunia, lalai dengan Allah, nyaman dengan dunia. Itu begitu cahaya itu sudah masuk, kamu hebat. Amin. Yang kedua, wal farhu bil qurbi. Yang keduanya adalah Allah akan berikan kepadamu secara otomatis. Pertama, Allah berikan kamu kebahagiaan permanen. Yang kedua, Allah akan berikan kamu kedekatan yang benar-benar dekat. Bil farhi wal farhi bil qurbi. Al farh itu kebahagiaan permanen. Al qurbi itu kedekatan sedekat dekat. Amin ya rabbal alamin. Terakhir, dilanjut besok. Ya gulam idza ja'aka da'i fastaqbilhu biyadis sabri waskut hatta yaji'ud dawa. Ini terakhir nih. Wahai anakku sayang, apabila sakit datang kepadamu, fastaqbilhu, maka terimalah dengan hati yang senang, riang dan gembira. Kalau datang sakit, terima dengan senang, riang dan gembira, karena aku datang kepadamu. Ini kan enggak, aduh Pak Ustaz, habis yakin jangan cemburu-buru. Gak apa-apa, itu juga boleh, ya Bang Jai. Tapi buat di level ini, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, ya ghulam, wahai anakku sayang. Ini kelasnya beda nih. Ini udah kelasnya Bang Arab. Ya,
Idza ja'aka da'i fastaqbilhu, apabila telah datang kepadamu penyakit maka terimalah dengan hati yang senang, sesenang-senangnya, bahagia sebahagia. Caranya adalah biyadis sabri wasqul hatta yaji'ud dawa. Caranya adalah satu, jadikan itu adalah jalan kesabaranmu dan jalan kamu menemukan ketenangan batin. Jadi orang sabar dan orang tenang ujiannya dikasih sakit. Nggak ada orang sabar, nggak ada orang tenang kalau nggak dikasih sakit. Sakit ada 3. Nah, ini dia pada nggak kenal. Pertama, sakit zahir, urusannya medis, UGD, IGD, tebus resepnya, minum di sakit pertama. Yang kedua, Allah kasih sakit mental. Orang gedeg bawaannya sama orang itu sakit mental, sebel bawaannya, gedeg, sebel, iri, dengki, hasut dan lain-lain. Ini orang yang punya penyakit ini lebih bahaya dari sakit yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dua-duanya udah badannya sakit, mentalnya sakit. Mudah-mudahan kita enggak. Ya. Jadi jangan sampai kita kena penyakit mental. Penyakit mental hanya bisa disembuhkan dengan 3 jalan yang paling murah, gratis, praktik, simple, dan benar-benar top chair. Nih 3 jalan penyakit bersih. Ya kalau manja-manja orang bini mah gak apa-apa Bang Firman. Mama pegel, mama masuk angin, urutin mah gitu Bang Firman. Cuma boleh. Ini satu. Bu, kalau lagi sakit nih, satu. Sadar sakit adalah anugerah. Sakit adalah anugerah. Kok gitu puasa? Iya. Sakit siapa yang punya? Siapa Pak? Sehat siapa yang punya? Berarti kita dikasih. Berarti anugerah enggak? Sama, sehat dikasih, sakit udah. Berarti perbuatan kita di posisi ini kita adalah relaksasi. Orang yang sadar penyakit adalah anugerah. Orang yang sadar penyakit adalah rahmat dari Allah. Orang yang sadar penyakit adalah nikmat dari Allah. Orang ini akan menjalani sakitnya dengan relaksasi, sembuh dia. Pasti, nggak pakai mudah-mudahan. Allah yang bilang kok. Pasti. Ya. Yang kedua, di saat kena sakit, yang kedua, ya nikmati, rasakan, dan amati. Nikmati, rasakan, amati. Udah begitu aja. Jangan pikir ke sana, jangan pikir ke sini, jangan ke sana, jangan ke sono. Nanti pikiran liar. Ya. Sakitnya mah sebetulnya cuma perut doang, dibawa ke dokter, diseken sama dokter. Emang punya duit ya? Dibaca sama scan. Emang dokternya lagi klinik Pak? Iya, itu alat scan juga emang udah lagi jelek posisinya. Dia lihat, Pak, ini paru-paru bapak bolong 10. Padahal scan-nya rusak, mata dokter juga begini kan. Dibawalah scan-nya ke saya lihat ini kagak ngapa-ngapa. Iya, dokter, alat, ilmu, semua medis dihormati, selesai. Kamu sembuh. Sembuh nggak? Sembuh. Kenapa? Allah. Itu caranya. Jadi apa? Nikmati saja, rasakan saja. Terus yang terakhir, amati. Tidak ada yang datang selain bukan urusan Allah. Saya ulang. Tidak ada yang datang kepada kita selain Allah yang mendatangkan.
Berarti segala sesuatu apabila kita meyakini ini semua Allah yang mendatangkan, tidak ada yang buruk. Semua akan baik-baik saja. Billahi taufiq wal hidayah. Salam. Saya mohon maaf lahir batin. Kita tutup sama-sama dengan subhanaka rabbi la ilaha illa anta astaghfiruka